बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप विच खराब कारकरदगी तो बाद पाकिस्तान की टीम इस टाइम लाहौर पहुंच चुकी है। तो थानू याद होएगा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने हर खिलाड़ी उत्ते 50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिता गया है। तो बड़ी मायूस कुन कारकरदगी सी, यकीनी तौर पर कप्तानी के जोड़े डिसीजन मेकिंग से उन्होंने उत्ते भी बड़े सवालात उठ खड़े हुए हैं। तो थानू पता है T20 वर्ल्ड कप के सैमीफाइनल में भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका तो इंग्लैंड दी टीमां भी पहुंच चुकियां ने। इहदे उत्ते गल करांगे, साडे नाल मौजूद ने मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब। यूसुफ साहब वध जी आए। पहले तो यह दसो जो जुर्माने किए गए हैं खिलाड़ियों उत्ते माजी च भी असीं वेख्या कोई इहदे कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकले, लेकिन हुण बड़े सख्त फैसले किए जा रहे हैं। कोई इहदा कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा तुहाडी नज़र विच? जी मुफाद जी, बड़ी साढ़े सारिਆਂ वास्ते बड़ी अफसोसनाक ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ सूरत हाल हैगी ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ICC ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਦ ਖੇਡ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇ। हर मैच के नाल पाकिस्तान की जी तवक्कुआत ने वो वधदियां ने, लेकिन साड़ी जी परफॉर्मेंस हैगी वो थले की थले आती हैगी है। तो बहुत अच्छी गल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई इस जानब जिनकी चीज़ा स्टैप लै रहा है कि उन्होंने जुर्माने किए जा रहे हैं खिलाड़ियों को। मैं समझदा कि सिर्फ जुर्माने खिलाड़ियों नहीं होने चाहिए, उन्होंने सारा चीज़ों बंदों होने चाहिए ने ਜਿਹੜੇ इस टीम के नाल किसी ना किसी हवाले नाल भी इसकी मुशावरत में शामिल सन, जिन्होंने कोई अपना किरदार अदा किया है। ਜਦੋਂ तक असी अपना एहतसाब का जोड़ा अलम वो बुलंद नहीं करांगे, जी साढ़े क्रिकेट हैगी बिल्कुल ठीक नहीं होएगी। तो हर साल 2024 सानू याद है कि जो 2024 पाकिस्तान की टीम ICC T20 वर्ल्ड कप पहले राउंड बाहर हुई सी, तो उदों भी सर्जरी का नारा बुलंद किया गया सी कि ऑपरेशन क्लीनअप होएगा, लेकिन असी देखा कि 2-4 तब्दीलियों तो इलावा सानू कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिंदी वजह तो पाकिस्तान की टीम बेहतर होती। तो खास तौर पर कप्तान सलमान अली आगा का असी पहले भी जिक्र करीदा है कि उन्होंने जी कप्तानी के फैसले सन, सिर्फ उन्होंने कप्तानी के फैसलों की वजह तो सानू कई जगह पर बड़ा नुकसान पहुँचा है। असी बारहा कहते रहे कि जो सलमान अली आगा कप्तानी का मटीरियल नहीं है ने, तो वाहिद खिलाड़ी सन जो T20 फॉर्मेट में फिट नहीं होंगे सन, लेकिन उन्होंने फिटन किया गया है, उन्होंने सपोर्ट किया गया है। वो तो सोने तो सुहागा कि जोड़ा कोच सी हैड कोच माइक हैसन वो भी वो जी फ्रेंचाइज सी आ गया। तो फिर एक अकेला 2 यार इकट्ठे हो गए तो उन्होंने जोड़े फैसले किए हैं उन्होंने पाकिस्तान को अज इस हाल तक पहुँचाया कि असी इत्थे बह के मातम कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से। अफसुरदा है कि जी सानू तवक्कुआत सी उन्होंने टीम नहीं उतरी हैगी है। सानू बेहतर प्लैनिंग की लोड़ हैगी है, बोल्ड स्टैप लैन की लोड़ हैगी है। तो तुसीं पुछो तो मेरी राय में तो पाकिस्तान टीम हुण वक्त आ गया कि सानू एक अनाउंस कर देना चाहिए कि पाकिस्तान की जी T20 टीम अलग तो होएगी, उन्हें सारे नवे मुंडे पाए जाएंगे। 1-2 मुंडे तुसीं वो जरूर पा लो जोड़े इनके तुहाडी इनिंग्स को बिल्डअप कर सकन। तो जिस तरह अपना साहबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस दी है, उन्हें T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए है। तो साहबजादा फरहान की मिसाल साढ़े सामने हैगी है कि साहबजादा फरहान ने डोमैसटिक बहुत ज़्यादा मार खाई हैगी। उस मार खान की वजह तो अपना जोड़े नैशनल T20 होए उत्थे उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। फिर जो उन्होंने कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिले उन्हें उदों भी परफॉर्म किया है। तो हम वक्त है कि सानू अच्छे स्टैप लैन की लोड़ हैगी, तो बहुत ज़्यादा सानू अच्छे बोल्ड स्टैप लैन की लोड़ हैगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हुण वाकई सर्जरी की करने की जरूरत हैगी। तो उम्मीद करते हैं असी कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी टीम की सर्जरी करेंगे, जिम्मेदार उन्होंने तयन करेंगे, उन्होंने नाम बकायदा अनाउंस करेंगे कि यह लोग ने जी असी तब्दील कर रहे हैं, उन्होंने असी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी जगह पर दोबारा असी मौका नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल हो चुके अगों T20 वर्ल्ड कप सारा 2 साल बाद आना है। हुण ये वक्त है कि सानू अज तो अपने जीरो तो सफ़र शुरू करना चाहिए है। नवे मुंडियां नूं पाओ, उन्होंने मौका दो, भरपूर सपोर्ट करो, पहले उन्होंने इंतखाब करो अच्छी क्वालिटी क्रिकेट से। सिर्फ स्ट्राइक रेट में चक्कर च ना पाया जाए, बल्कि स्ट्राइक रेट नाल जी क्रिकेट की समझ हैगी आ, मैच की जी सूरत हाल च परफॉर्म करना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जदों तक गेम अवेयरनैस नहीं आएगी उदों तक जो साड़ी क्रिकेट का म्यार है वो बेहतर नहीं हो सकता है। साढ़े मुंडियां नूं अपने आप च गेम अवेयरनैस पैदा करने की लोड़ हैगी आ, अपनी खामियां नूं एड्रैस करने की लोड़ हैगी आ। सारियां जिम्मेदारियां क्रिकेट बोर्ड से नहीं छड्डनियां चाहिए, मुंडियां नूं कुछ अपना भी करना चाहिए है। मुंडियां का भी एहतसाब करने की वाकई जरूरत हैगी।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਟੈਂਡਰਸ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਨ ਡੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ PSL ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ T20 ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਚਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ T20 ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ PSL ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਖੈਰ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨੀ ਕੌਣ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਚ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਛੇ ਰਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪੁਖਤਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਵਕਤੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪੁਖਤਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾੜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਪਲੇਸਿੰਗ, ਬਾਲਰ ਦਾ ਬਰਵਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। PSL 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਉਹ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਚਮੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਨ,
ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੈਚਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇਤਨੀ ਉਸਦੀ ਬॉलिंग ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾइज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੋਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਔਰ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲ ਆਊਟ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਿतने ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਗ ਪਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।